प्यारे किसान वीरो, प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत दे विच मैं रणजीत सिंह चौहान तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। अज साडी गलबात जिहड़ी होएगी वो है साडी गलबात दा विशा भारत सरकार दा अदारा एक अटारी, ये किसानां दी सेवा दे विच। सो अटारी किसानां दी सेवा किस तरह कर रहा, इस विषय ते आपां जानकारी हासिल करनी है। जानकारी देण लई मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर परविंदर शिवरान जी, ਜਿਹੜੇ इस इंस्टीट्यूट ICAR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਾਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ। PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है साडे प्रोग्राम दे विच। सब तो पहलां साडे किसान वीरां नूं तुसीं अपनी इंस्टीट्यूट दे बारे थोड़ा जिहा विस्तार नाल दसो कि इह अटारी इंस्टीट्यूट की है। अटारी जिहड़ा हैगा कई बार वेखते हैं कि लोग इन्हां नूं जिहड़ा अमृतसर दा अटारी बॉर्डर ते हैगा उहदे नाल कई बार कन्फ्लिक्ट कर लेंदे हैगे। तो सब तो पहले तो मैं यही दसना चाहांगा कि ये एक एग्रीकल्चर दा जिहड़ा खेतीबाड़ी दा इंस्टीट्यूट हैगा और ये भारत सरकार दा एक इंस्टीट्यूट हैगा। और जिदा तुसी दस रहे थे कि एग्रीकल्चर टैक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये किसानों लिए काम करता हैगा। बहुत से किसान वीरां नूं इस बारे पता नहीं हैगा कि असी की काम कर देंगे, तो तुहाडे राहीं अज मैं किसान वीरां नूं दसना चाहांगे असी की करते हैगे जी। जिथे तक ICAR का सवाल हैगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वो नई दिल्ली च उहदा दफ्तर हैगा। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ICAR ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗੇ, ਲਗਭਗ 113 ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 11 ਅਟਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 11 ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋਧਪੁਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, तो पटना च हैगा, पुणे च हैगा, हैदराबाद हैगा, बेंगलोर हैगा। तो इदा 10-11 इंस्टीट्यूट अपने पूरे भारत वास्ते खुले हुए है। और इन्हों का जोड़ा मुख्य काम हैगा जो आप गल करिए तो वो हैगा कृषि विज्ञान केंद्र, जो अपने हर जोड़ा डिस्ट्रिक्ट हैगा या जिला हैगा उत्थे कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैगे। तो 731 पूरे भारत 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैगे जी। तो उन्हों की 731 विज्ञान केंद्रों की जो कार्यवाही हैगी, जिन्ने भी काम होंगे उन्होंने का जोड़ा प्लानिंग का काम हैगा, उन्होंने जो मोनीटरिंग का काम हैगा, तो उन्होंने जोड़ा काम का अस रिव्यू करते हैं, तो उन्होंने फैसिलिटेट भी करते उन कामों लिए। आर्थिक तौर पर मैं तुहानू कहांगा कि जोड़ा अटारी का मेन काम हैगा वो फैसिलिटेट करना आर्थिक तौर पर। फाइनैंशियल जी बजटिंग हैगी वो अटारी करता ICAR के थ्रू, भारत सरकार के थ्रू सारा पैसा आता है। और जिन्ने भी होस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैगे उन्होंने के थ्रू फिर KVK के राही किसानों तक जिन्नी भी स्कीमां हैगियां वो पहुँचती हैं। जिथे तक हुण आपां गल करिए, क्योंकि ये पंजाब से आपां प्रोग्राम कर रहे हैं, तो लुधियाना जिहड़ा अटारी हैगा वो जोन 1 हैगा जी, जिहदा जोन 1 तो लेकर जोन 11 तक होंदे हैं, 11 इंस्टीट्यूट हैगे। तो जोन 1 से जिहड़ा दफ्तर हैगा वो लुधियाने जिथे आपां ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी, अज उत्थे हैगा। तो अपने जोन 1 की गल करिए अटारी च, तो इस थल्ले 3 स्टेट हैगे। ये पंजाब आंदा हैगा, तो दूजे नंबर ते उत्तराखंड आंदा है, तीजे नंबर ते हिमाचल प्रदेश आंदा है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जिहड़े हैगे अपने, एक जम्मू कश्मीर ते लद्दाख। अच्छा जी। तो पूरा जे इसते आपां कृषि विज्ञान केंद्रों की गल करिए तो लगभग 72 कृषि विज्ञान केंद्र इहदे थल्ले आंदे हैं। पंजाब च 22 हैगे कृषि विज्ञान केंद्र। टोटल अपने जोड़े जिले है 23 है, क्योंकि मलेरकोटला नवा जिला बनया है बिल्कुल, लेकिन थोड़े दिनों से साडा जो अप्रूवल हो चुकी है उस जिले भी। तो थोड़े दिनों से तुहानू मैं दसना चाहांगा, किसान वीरां नूं दसना चाहांगा, तो मलेरकोटले जिन्ने भी किसान है उन्होंने लिए एक खुशखबरी भी हैगी कि थोड़े दिनों से अगले साल तक उत्थे भी एक किसान कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हो जाऊगा, तो उन्होंने सेवा असीं हाजिर हो जाएंगे। तो दूजे जो आप गल करिए पंजाब के अलावा जो उत्तराखंड तो हिमाचल की करिए गल, तो उत्थे 13 कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर तो 20 हैगे, तो लद्दाख से 4 हैगे। तो इस तरह तो अपना 72 कृषि विज्ञान केंद्र हैगे वो पूरे इस जोन को रिप्रजेंट करते हैगे। जो पंजाब की गल करिए तो आप 22 कृषि विज्ञान केंद्रों से असी अपनी सेवावां अटारी के थ्रू दे रहे हैं। डॉक्टर साहब गल ये है भी देखो, तुसीं सारा अपना ताना बाना सानूं दस्सिया कि सब पूरे भारत दे विच बहुत वड्डा तुहाडा जिहड़ा सी इह हैगा। पंजाब दे विच भी तुहाडा सारे कृषि विज्ञान केंद्रां दे नाल लिंक है,
ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ 22 ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ 'ਚ 18 ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ 3 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੜਵਾਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ICR ਦਾ ਸੀਫੇਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ 22 ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ PAU ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੜਵਾਸੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੀਫੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 22 ਦੇ 22 ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 23 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਨੀਕ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੜਵਾਸੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਵੈਟਨਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो इन दोनों यूनिवर्सिटियां से या और कोई भी नवी तकनीक जो पंजाब से कामयाब हो सकती हैगी है, जरा ये इंस्टीट्यूट बनाना चाहे कोई और संस्थान बनान, उन्होंने कृषि अपना ਜਿਹੜੇ किसान हैगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮਰ ਫੀਲਡ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਮਾਰਮਰ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो उन्होंने टेस्ट करने लिए असी सारे 22-23 डिस्ट्रिक्ट जोड़े भी है उत्थे वो तकनीक लैके देंगे हैं, फिर वो तकनीक नू वेखते हैं कि इस तकनीक से फलाने थां ते यह कमी हैगी है या काम नहीं कर रही है जिद्दां सानू एक्सपैक्टेशन सीगी वो तकनीक नू कामयाब होने दी है, तो किसी काम कारण वो काम नहीं कर रही उस तरीके नाल, तो असी जड़े माहिर जिन्होंने ने वो तकनीक बनाई हैगी है उन्होंने वो दसते हैं KVK दे जिन्ने भी माहिर हैगे हैं, और फिर उस तकनीक नू किद्दां असां संशोधित करके या रिफाइन करके और वधिया तरीके नाल उस क्षेत्र से भी काम करे जिथे काम नहीं कर रही सीगी, और इस तरीके दा असीं विचार विमर्श करके उन्हां नू वापस असीं फीडबैक दिंदे हैगे। हाँ, ये जिहड़ा हैगा टेस्टिंग हैगी छोटे पद्धर ते हुंदी हैगी ते बड़े पद्धर ते करन लई फिर असीं FLD लांदे हैं ताकि उस तकनीक दा किन्ना पोटेंशियल हैगा बहुत सारा ज़्यादा तो ज़्यादा किसानां नू पता लगे। उस तरीके नाल असीं फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन एक प्रोग्राम हैगा वो भी KVK ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ KVK ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ KVK ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਗਰੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ KVK ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਸਟੈਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ KVK ਕੇ ਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੱਕਣ ਲੱਗੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੂਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮੱਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤਕਨੀਕ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੋਡ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, YouTube ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, WhatsApp ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੇ WhatsApp 'ਚ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੈਡਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣਗੀ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਟਾਰੀ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਬੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ PAU ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਬੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾੜ ਵੀ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਨੀਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਾਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਆਪਣੀ ਰੁਪਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟ ਵੀ ਹੋਏ
ਤੇ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਪੀਏਯੂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਗਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨੀਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਉਪਰਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਟਾਰੀ ਤੇ KVK ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ KVK ਦੇ ਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਵਹੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਅਸੀਂ KVK ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਏ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹ 2018-19 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਅਲੋਕੇਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 3100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 2600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਇਹ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1350 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਅਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ CHC ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਕਲਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਲਗਭਗ 56,000 ਫਾਇਰ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ 49,000 ਤੇ ਲਗਭਗ 49-50,000 ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 85 ਤੋਂ 90% ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 21 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 15% 14-15% ਘੱਟ ਪਰਾਲ ਜਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ 21 ਤੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 30% ਘੱਟ ਉੱਚੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ
मिल जुल के काम करांगे, चाहे ICR होए, चाहे PAU होए, चाहे दूजा कोई और भी NGO होए, चाहे कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होए, बहुत मिल जुल के ਅਸੀਂ काम करांगे। तो सानू आस हैगी कि इस बारी लगभग ਅਸੀਂ 40-50% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਿਵਰਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। खुशहाल किसान है, लोग हैं आश्वस्त, शुद्ध हवा अन्न है और शुद्ध है पर्यावरण। विश्व गुरु बनने का मार्ग अब है प्रशस्त। हर साल फसल के अवशेष जलने से राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण तो होता ही है, मिट्टी का नुकसान और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फसल अवशेष जलाए जाते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। इनमें से एक है फसल अवशेष प्रबंधन योजना। पराली काटने से लेकर उसके निस्तारण के लिए जो नई व्यवस्था बन रही है, नई मशीनें आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई सुविधा बन रही है, जो ये नए जैविक ईंधन प्लांट लग रहे हैं, इन सब से गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। फसल अवशेष प्रबंधन योजना का उद्देश्य पर्यावरण को वायु प्रदूषण से बचाना है और फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्वों और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के नुकसान को रोकना है। इस योजना के तहत किसानों को सुपर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर व अन्य मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनके प्रयोग से कृषि सिर्फ आसान ही नहीं हो रही है, बल्कि किसान के स्वास्थ्य और आमदनी पर भी सकारात्मक असर पड़ रहा है। फसल अवशेषों का उपयोग पेपर बनाने, मशरूम उत्पादन, कंपोस्ट बनाने और ईंधन के रूप में भी होता है। धान की पराली के कुशल बाह्य स्थिति प्रबंधन को सक्षम करने के उद्देश्य से लाभार्थी या एग्रीगेटर, जिसमें किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसानों की सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, FPO और पंचायतें शामिल हैं और धान की पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों के द्विपक्षीय समझौते के तहत धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी वाणिज्यिक प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित करने के प्रावधान किए गए हैं। सरकार द्वारा परियोजना प्रस्ताव में शामिल 1.5 करोड़ रुपए तक की लागत वाली मशीनरी की पूंजीगत लागत पर 65% की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना के प्राथमिक प्रमोटर के रूप में उद्योग को परियोजना लागत का 25% अंशदान करना होगा और शेष 10% लाभार्थी या एग्रीगेटर का अंशदान होगा। फसल अवशेष प्रबंधन मशीन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी उन किसानों को जो अकेले खेती करते हैं, 80% सब्सिडी किसान, FPO और 5 पंचायतों की सहकारी समितियों को तथा पिछले 5 सालों में 3,138 करोड़ रुपए से अधिक किसानों को मशीनों पर सब्सिडी और सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए जारी किए गए हैं। 8-10 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी इस दिशा में पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा है। उनके द्वारा तैयार किया गया पूसा बायो डीकंपोजर एक ऐसा छोटा कैप्सूल है जो फसल अवशेषों को लाभदायक कृषि अपशिष्ट खाद में बदल देता है। आज ये आधुनिक कृषि यंत्रों से किसान पराली को गांठे बना के बेचता है, जिससे उसकी इनकम भी बढ़ी है और प्रदूषण होने से बचा है।
सरकार फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। पिछले 5 सालों में इस योजना के लिए पंजाब को 1426, हरियाणा को 916, उत्तर प्रदेश को 713 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 6 करोड़ रुपए से अधिक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को किसानों के लिए सूचना, शिक्षा एवं प्रदर्शन की दिशा में 75 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई। खास बात ये कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने सिस्टम को और ज्यादा सुचारू रूप से चलाने वाला बनाने के लिए एक मल्टी लैंग्वेज मोबाइल ऐप भी बनाया है, जिसे फार्म्स यानी फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस ऐप नाम दिया गया है। वो दिन दूर नहीं जब किसानों के खेत में प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला हानिकारक धुआं नहीं होगा, स्वच्छ पर्यावरण और किसानों का आर्थिक विकास होगा। स्वस्थ कृषि, स्वच्छ पर्यावरण और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति अपने हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर फसल अवशेष प्रबंधन योजना का श्रेष्ठ नेतृत्व कर रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।